오늘도 주님을 예배하기 위해 다운타운 캠퍼스 교회에 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 하나님께서 우리에게 예배에 사모하는 마음을 주셔서 이 자리에 하나님께 온전히 나아갈 수 있음에 감사하고 우리 온 마음과 뜻을 다해 주께 드립니다. 또 오늘 가정에서 온라인으로 예배드리신 접속하신 여러분들도 환영합니다. 예배하는 그 자리에서도 성령과 우리와 함께 하시기를 우리가 소망합니다. 이제 이번 주로부터 9월 첫째 주를 맞이하며 이제 올해의 마지막 연휴를 갖게 됩니다. 그래서 여러분들도 이제 레이버데이 위켄드를 맞이하면서 아주 평안하고 또 좋은 이웃들과 함께 안식을 취하며 좋은 연휴를 보내길 바랍니다. 이제 우리가 자리에 일어나서 마음을 한 번 더 정돈하고 신령과 진정으로 예배하는 귀한 자리로 나가겠습니다. 우리 다 같이 일어나서 제가 기도로 예배를 열도록 하겠습니다. 신실하시고 선하신 하나님 아버지, 주님께서 주신 은혜 가운데 우리를 친히 예배자로 불러주심에 감사드립니다. 우리가 모인 이 가운데 하나님을 사랑하는 마음을 허락해 주시고 오늘 우리 마음과 뜻과 정성을 다하여 주님을 예배하기 원합니다. 우리의 마음을 주 앞에 겸손히 드리며 우리의 마음을 받아주시고 주님께서 이곳에 좌정하소서. 다스리시는 이 자리에 주님의 임재를 기다립니다. 이 예배 가운데 우리 마음과 삶에 들어오셔서 주님의 영광을 다 같이 바라보며 모든 아픔에 치유를 주시고 모든 슬픔의 기쁨으로 채워주실 주님의 놀라운 영광을 바라보며 나아갑니다. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 함께 찬양하시겠습니다. 오늘 이곳에, 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리에게 말씀하시고 우릴 가르치소서. 닫힌 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우릴 인도하소서. 오늘 이곳에, 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리에게 말씀하시고 우릴 가르치소서. 닫힌 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우릴 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우리 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 우리 처음부터 찬양하겠습니다. 오늘 이곳에, 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리에게 말씀하시고 우릴 가르치소서. 닫힌 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우릴 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에
한결같은 사랑을, 그 이유 없는 사랑을 보여주신 주님께 담비 감사의 찬양 올려드리겠습니다. 할렐루야. 다 함께 큰 박수로 찬양하겠습니다. 그 사랑, 그 사랑 이유 없이 날 사랑해 주님께 드릴 것이 나 없는데 그 사랑 이유 없이 날 사랑해 주님을 나도 사랑해 아무런 이유 없다니 믿어지나요 내게 찾아온 주님의 사랑 믿을 수 없던 그 사랑이 믿어지던 그 순간에 새 생명으로 태어났네 나는 주님의 어린 양 Thank you Lord Thank you Lord 나는 주님의 어린 양 Thank you Lord Thank you Lord 사랑해 Oh yeah 주님 그 사랑 감사합니다. 다시 한번 찬양할까요? 그 사랑, 그 사랑 이유 없이 날 사랑해 아멘. 주님께 드릴 것이 나 없는데 그 사랑, 그 사랑 이유 없이 날 사랑해 주님을 나도 사랑해 아무런 이유 없다니 믿어지나요 내게 찾아온 주님의 사랑
시간 거룩하신 주님의 이름을 찬양할 때 그 이름만이 우리의 힘이요, 우리의 진리요, 우리의 소망임을 다 함께 선포하며 나가시겠습니다. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name.
just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. 우리 이 시간 예수님의 이름을 생각하며 찬양했으면 좋겠습니다. 우리 안에 있는 그 성령님은 우리의 그 어떤 두려움도, 그 어떤 걱정거리도 정말로 비길 수 없는 분이십니다. 믿습니까? 아버지, 주님의 이름을 송축하며 나아가기 원합니다. 홀로 영광 받으시옵소서. 우리 다시 한번 찬양하며 나아가겠습니다. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. 주님의 이름만이 우리 사랑입니다. 주님의 이름만이 우리 소망입니다. 주님 영광 받으시옵소서. 할렐루야. 아멘. 아멘. 그렇습니다. 주님의 이름은 세상 그 어떤 것보다 위대하시고 또 승리하신 주님께서 우리를 자녀 삼아 주신 줄 믿습니다. 이 시간 우리가 다시 한번 이 시간 나의 하나님 찬양하실 때에 그런 주님의 변치 않는 사랑을 향해 다 함께 찬양하며 나아가시겠습니다. 나의 사랑, 나의 사랑, 너는 어여쁘고 참 귀하다. 어느 보석보다 귀하다. 네가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라. 주의 사랑, 주의 사랑, 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든 계절 돌보시네. 푸른 마르고 꽃은 시드다. 주의 말씀은 신실해. 실수가 없으신 주만 바라라. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아간 힘과 두려움 없는 믿음,
나의 하나님 완전한 사랑 찬양해. 아멘. 이 시간 다 함께 자리에 앉으셔서 기도로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지, 한 주 동안에 우리를 지켜주신 것과 삶을 인도해 주신 것에 감사하며 주일에 이렇게 예배드릴 수 있는 마음과 환경 허락해 주신 것에 감사합니다. 주님, 저희는 너무나도 연약하고 부족하여서 우리가 한 주 동안 살면서 주님을 의지하지 못했거나 알게 모르게 지은 죄들에 대해서 주의 보혈로 용서하여 주시길 원하고 항상 빛과 소금처럼 살아갈 수 있는 저희가 되기를 소망합니다. 저희가 예배를 통해서 하나님의 성품을 깨닫고 하나님이 주신 귀한 삶을 값지게 살아갈 수 있도록 인도해 주세요. 형제교회 다운타운 캠퍼스 전도와 선교회 공동체를 위해 기도드립니다. 치과 선교팀이 금요일에 코스타리카로 떠나는데 그들의 안전과 건강을 위해 기도드립니다. 일주일 동안 의료사역과 복음 선포를 통해 현지 주민들의 몸과 마음이 회복되어 모든 아픔으로 벗어나 주님 안에서 치유가 될 수 있도록 인도하여 주세요. 오늘 예배를 드리러 온 모두가 하나님을 경험하게 해주시고 오늘 말씀 전해주시는 김형균 목사님 가운데 성령 충만으로 함께 해주시고 말씀 듣는 우리들은 은혜 받고 행동이 변화되는 은혜가 있기를 소망합니다. 감사드리며 이 모든 말씀 살아계시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 방금 우리가 찬양한 것처럼 주 예수 그리스도의 이름을 선포하고 예수 이름의 그 능력을 찬양할 때 우리 가정과 또 우리 삶 속에서도 치유하시고 또 주님의 능력이 선포됨을 우리가 주님을 믿습니다. 오늘 예배 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 또한 온라인으로 예배한 분들도 환영합니다. 우리의 마음을 모아 하나님 기뻐하시는 온전한 예배를 드릴 수 있기를 바랍니다. 우선 방금 기도로 들으셨다시피 정창기 목사님은 코스타리카 선교 중이십니다. 코스타리카에서 의료, 치과 그리고 VBS 사역을 하게 되고 있는데요. 지금 같이 함께하고 있는 22두 분이 같이 함께하는데 9월 10일까지 섬기고 있습니다. 모든 사역을 잘 마치고 건강하게 돌아올 수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. 교회 광고로 몇 가지 소식 전하기 전에 좀 긴급 공지를 해드릴 게 있습니다. 여기 교회 북쪽 주차장에 흰색 현대 차량이 창문이 열려 있다고 합니다. 라이센스 플레이트 AXH3477. 혹시 흰색 현대 차량을 운전하셔서 북쪽 주차장에 주차하셨으면요, 거기 창문이 내려가 있다고 하니까요. 혹시 본인 차량이시면은 급히 찾아가셔서 확인해 주시길 바랍니다. 네, 오늘 첫 광고 소식 전해드리겠습니다. 블레싱 프로젝트, 한 달에 한 번씩 찾아오는 블레싱 프로젝트가 이번 달 9월 17일 오후 2시 반부터 4시까지 진행됩니다. 시애틀 노숙자 사랑으로 섬기는 사역인데 우리가 측량할 수 없는 만큼 받은 하나님의 사랑을 필요한 분들에게 나누어주는 캠페인 사역입니다. 이번 9월에 꼭 참여해 주셨으면 하고 또는 마음으로 함께 해주시고 기도도 해주시면 좋겠습니다. 다음 소식 전하겠습니다. 신약 통독 캠프가 있습니다. YOM에서 2박 3일 동안 깊은 산 속에서 성도들이 함께 신약 통독 캠프를 진행할 예정인데요. 평소에 성경 통독하기 위해 목표를 세우고 실행하기에 많이 어렵지만 이번 기회를 통해 3일 안에 신약을 1독 성공하는 그날을 기대하며 관심 있으신 여러분들께 초청합니다. 시애틀 통합 한국학교 교사 모집이 있습니다. 한국학교에서 한국어를 가르쳐줄 교사들을 찾고 있는데요. 사명감을 가지고 사랑으로 학생들에게 신앙과 한국어를 가르칠 교사분들을 찾고 있으니 한국 학교에서 가르치신 경험이 있으시거나 또는 가르치고 싶은 마음이 있으신 분들을 위해 적혀진 지원 내용들을 보시고 지원 부탁드립니다. 어제 시애틀 미라 선교단과 함께 사역을 참여한 지체들에게 감사드립니다. 앞으로 매월 첫째 주 토요일마다 장애를 겪고 있는 아이들과 함께 교제하면서 하나님의 사랑을 나누게 되는데요. 다음 기회에 참여하고 싶은 분들도 다음 달에 꼭 참여하는 것을 권합니다. 그리고 이제 마지막으로 이제 우리 새 가족 안내를 말씀드리고 싶은데요. 네, 오늘 예배에 처음 오신 세신자분들께서
오늘 예배 끝나고 여기 무대 앞쪽에 여기 예배 새 가족 팻말이 보이시죠? 여기 앞에 카메라 안 떠 있지만 많이 수줍어하지만 사실 우리 안내팀은 정말 다정하고 잘 챙겨줘요. 그래서 오늘 새로 오신 분들께서 꼭 여기 예배 끝나고 오셔서 새가족 1주차 안내를 받으시면 좋겠습니다. 좀 더 자세한 내용은 이메일로 전달되고 있으니 참고해 주시길 바랍니다. 오늘 이제 말씀으로 들어가겠는데요. 오늘 우리에게 주신 말씀 사사기 3장 31절입니다. 여러분의 핸드폰으로서 말씀 보셔도 좋고요. 또 위에 올려진 대로 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 아나세 아들 삼갈이 에웃의 뒤를 이었는데 그는 소를 모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽이고 그 또한 이스라엘을 구원했습니다. 아멘. 오늘은 바텔 캠퍼스에서 공동체 목사님으로 섬기시는 김형규 목사님께서 아끼지 않는 믿음으로라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 목사님은 최근에 캘리포니아에서 시애틀에 오셨고 다운타운 캠퍼스에서 처음으로 방문해 주셨는데 올라오실 때 뜨거운 박수로 환영하겠습니다. 정말 뜨겁게 환영해 주셔가지고 굉장히 행복한데요. 반갑습니다, 여러분. 저는 시애틀 형제교회에 지난 2월달에 와가지고 지금 4공동체를 담당하고 있고요. 제가 담당하고 있는 공동체는 이제 시애틀 지역 그리고 또 벨뷰 지역을 담당하고 있습니다. 그래서 제가 다운타운에 올 일이 굉장히 많은데 오늘 정말 처음이죠. 처음으로 이 캠퍼스 이전 소식을 들었는데 너무 늦게 찾아뵙게 돼서 정말 죄송하고 너무 이렇게 처음으로 함께 만나게 하신 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. 그러니까 우리는 한 가족이에요. 그렇죠? 저를 원수 보듯이 보지 마시고 우리 가족이니까 가족끼리는 좀 편안하고 친하게 지낼 수 있는 거니까요. 여러분들 오늘 편안한 마음으로 함께 하셨으면 좋겠습니다. 오늘 처음 오신 분들 정말 환영합니다. 저도 처음 왔는데 아까 그 형제님 있는 쪽으로 있다가 저도 가볼 예정입니다. 같이 용기 내서 좀 가셨으면 좋겠는데요. 다시 한번 환영하고 정말 처음 오신 분 계시죠? 네, 오늘 처음 오신 분 살짝 이렇게 손 있으시네요. 네, 와 정말 감사합니다. 너무 잘 오셨습니다. 오늘 말씀을 우리가 함께 살펴보면서 우리가 또 함께 마음을 가져야 되는 것은 무엇이냐면 저희가 지금 혼돈의 시대를 또 살고 있잖아요. 이 혼란스러운 시대에서 우리가 어떻게 하면 좀 더 클리어한 복음의 사람으로 준비될 수 있을까? 오늘 그 말씀을 여러분들과 함께 나누고자 합니다. 오늘 사사기 3장 31절에 에웃 후에는 아나세 아들 산갈에서 소모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽였고 그들 이스라엘을 구원하였더라. 이 말씀으로 오늘 말씀 영상과 함께 바로 이어서 시작하겠습니다. 혼돈의 시대의 선명한 복음 시리즈로 오늘 저와 여러분들이 또 함께 시작하도록 하겠습니다. 제가 사진 찍는 걸 굉장히 좋아하는데요. 오늘 제가 처음 왔는데 저는 이렇게 참 처음 왔는데 정말 부끄럽지만 제가 여러분들하고 언제 또 이렇게 말씀을 전할 수 있을까 이렇게 오면서 생각을 하다가 여러분들하고 인생샷을 한번 찍었으면 좋겠다 라는 생각이 들어서 제가 이렇게 특별히 공개하지는 않을게요. 그래서 제가 셀카를 잘 찍는데요. 저는 사진 한번 찍어주실 수 있으세요? 네, 예. 혹시 여기 좀 관계에 서먹하신 분 없으시죠? 네, 오늘 제가 이렇게 한번 찍어보겠습니다. 자, 좀 많이 들어오시는데요. 네, 하나, 둘, 셋. 네, 자. 이쪽이 안 나온 것 같은데요. 저쪽에서 하나, 둘, 셋.
라이브로 찍었습니다. 예, 감사합니다. 이렇게 선물을 주셔서 감사합니다. 저도 최선을 다해서 선물을 드리도록 하겠습니다. 예측 불허의 시대인 것 같아요. 그렇죠. 계획한 대로 잘 풀려서 되는 사람들은 조금만 계획에서 어긋나는 일이 발생하면은 굉장히 마음이 불편해지더라는 것이죠. 저도 굉장히 플랜을 좋아하는 사람인데요. 그 플랜에 어긋나는 일이 생기면 마음이 굉장히 불편하더라고요. 그런데 그런 일들이 항상 있다라는 겁니다. 미국에서 기회를 잡는 것, 짭의 기회를 잡는 것, 여러 가지 기회를 잡는 부분에 있어서 내 예상대로 되지 않을 때가 굉장히 많다. 미국 생활을 18년 동안 살아내고 있는 저는 생존자거든요. 18년 동안 살아내고 있는 저에게는 여전히 이 부분이 도전이고 여전히 쉽지 않은 부분입니다. 비자가 잘 안 나와요. 제가 최근에 시민권을 땄는데 별의별 비자를 제가 다 했습니다. 뭐 R 비자부터 시작을 해가지고 B1, B2 비자, B1, B2 아세요? H1B 아세요? 네, 그런 비자, 그리고 대학원을 다니면서 CPT를 따고 또 대학원을 졸업하면서 OPT, 이 정도면 좀 많이 했다라고 볼 수 있죠. 항상 제 예측하고는 다른 방향으로 흘러가는 모습을 미국 생활을 하면서 경험을 했습니다. 여기 계신 분들 중에 운전하신 분들 많으실 것 같아요. 물론 뚜벅이들도 있겠지만 가스비가 장난이 아니죠. 2년 전만 해도 미국의 가스비가 1불 87전이었대요. 근데 지금 2년 전만 해도요. 근데 지금 인플레이션이 올랐잖아요. 엄청난 물가가 지금 상승이 돼서 환율에 의해서 유학 생활을 하신 분들에게는 이거는 진짜 보통 어려운 게 아니죠. 솔직히 부모님께 이번 주에 여러분들 전화 드려야 되는 거 아시죠? 모르세요? 예. 이번 주에 추석 있는 거 아세요? 네. 그래서 한국에 계신 한국 사람 맞으시죠? 네. 예. 추석이라서 이제 이번 주 연락을 하셔야 돼요. 또 특별히 한국의 남쪽에 사시는 분들 계세요. 제주도 포함해서 남쪽에 사시는 분들 연락하셨죠 어제? 네, 지금 엄청난 흰남노라고 하는 태풍이 오고 있기 때문에 지금 한국이 비상 상황입니다. 이 연락을 드려야 되는데 환율이 올랐잖아요. 그러니까 뭔가 학비에 대한 이렇게 좀 부담을 가지신 부모님들 입장에서도 자녀 입장에서 참 부탁하기가 어려운 세상이 됐죠. 이 가운데 팬데믹을 예언하시고 살으셨던 분 계신가요? 저는 제 인생에 있어서 팬데믹이라고 하는 것은 한 번도 생각해 본 적이 없었습니다. 예전에 역사 공부를 하면서 스페인 독감, 뭐 그 정도만, 뭐 감염병 이 정도만 생각을 했지, 이 팬데믹이 미국의 전 세계를 강타할 것이라고는 전혀 생각을 못했습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 요즘 잘 알고 있는 뭐 빅데이터 세상 이런 얘기들 많이 하지만 빅데이터도 예상하지 못한 게 팬데믹 아니겠어요? 돈의 흐름을 흘러가다 보면은 뭐 어느 정도 다 예상할 수 있다고 하는데 그게 다 100% 맞는 것 같지 않습니다. 또 특히 이 가운데는 결혼하신 분들도 있고 또 싱글이신 분들도 있다라고 들었습니다. 여러분 믿기지 않으시겠지만 저는 아들이 3명이 있습니다. 네, 결혼했어요. 네, 결혼을 했는데 이제 12년을 지금 살아내고 있는데요. 역시 생존하고 있죠. 그런데 여러분 결혼하지 않은 사람들 입장에서 결혼한 선배들한테 어떤 얘기를 듣는가가 굉장히 중요하거든요. 그런데 결혼을 이제 갓 하신 분들이 결혼을 아직 하지 않은 형제 자매에게 멘토링이라고도 한답시고 조언이라고 한답시고, 야 내가 결혼해 보니까 정말 힘들더라. 이왕이면 늦게 해, 늦게. 지는 결혼 이미 했으면서 막 늦게 하라고 막 이렇게 얘기하시는 분들이 있죠. 자녀를 키워보니까 너무 힘들어. 아이 때문에 잠도 잘 못 자. 뭐 이렇게 얘기하면서 뭔가 결혼에 대한 부정적인 인식을 이야기하시는 분들도 꽤 많으세요. 우리 주변에. 결혼 늦게 해도 돼. 근데 지금 당장 여자친구, 남자친구가 없는 사람 입장에서는 그 얘기가 자꾸 너무 절망적으로 들리는 거죠. 결혼을 해야 되나?
말아야 되나? 이런 혼돈의 생활이 있는 것이죠. 신앙이 있는 사람하고 결혼할 것인가, 신앙이 없는 사람하고 결혼할 것인가. 이 오빠를 보니까 갖출 건 다 갖췄어. 그런데 교회만 안 나가. 신앙만 없어. 뭔가 2% 빠진 것 같아. 사실 98%가 빠진 것이죠. 그럼에도 불구하고 고민이 되는 거예요. 그럼에도 불구하고 내가 이 남자랑 결혼해야 되는가, 이 자매랑 결혼해야 되는가, 자녀 양육이 두려워서 결혼해야 되는가, 이 머뭇거리는 부분들이 오늘날 저와 여러분들이 살고 있는 시대이다. 느닷없이 찾아온 어려움 있지 않습니까? 갑자기 비자가 말소되어졌다거나, 갑자기 여러분들이 움직여야 될 상황, 갑자기 한국으로 들어가야 될 상황, 갑자기 학교를 옮겨야 될 상황, 갑자기 사귀던 사람을 바꿔야 될 상황, 여러 가지 상황들이 있겠지만, 그럼 갑자기 찾아오는 그런 상황 때문에 여러분들 안절부절하신 경험 없으세요? 이 혼돈의 시대, 오늘날 시대를 글로컬 시대라고 하죠. 지구 반대편에서 일어나는 이런 소식들이 실시간으로 우리 스마트폰 안에서 다 확인이 되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예측이 불가능한 시대, 갑자기 찾아오는 어려움에 대해서 우리가 무엇을 해야 될지 모르는 시대, 신앙생활을 하면서도 어떻게 하면 성령 충만할까, 어떻게 하면 많은 사람들에게 믿음 있는 자의 그런 모습으로 내가 이 교회를 섬길 수 있을까 생각은 하지만, 실질적으로 내 삶에서는 그런 예배자의 삶이 따라오지 않는 그런 경우 때문에 불편하신 경우 없으세요? 다른 사람 때문에 불편한 거 아니고요, 내 자신 때문에, 나의 이런 게으른 모습 때문에, 나의 이런 머뭇거리는 주절주절하는 그런 모습 때문에 불편하신 적 없으신가요? 세계가 변화되는 것이 굉장히 빠른 속도로 진행된다고 합니다. 우크라이나에서 일어나고 있는 전쟁이 끝날 것 같지만 지금 끝나지 않고 있습니다. 그 전쟁을 누가 벌렸죠? 맞아요. 40, 50대 이상의 어른들이 그 전쟁을 벌린 거잖아요. 근데 정작 가서 싸우는 사람은 누구입니까? 우리 20, 30대 젊은 청년들이라고 하는 거예요. 끝날 듯 끝나지 않는 그런 모습들을 보면서 여러분 정말 가슴 아픈 분들이 있습니다. 정말 사상자가 더 늘어나지 않기를 원하는 마음으로 계속해서 마음을 모아주시기 바랍니다. 오늘 어쩌면 이렇게 머뭇거리시는 분들, 갑작스럽게 찾아온 위기 때문에 내가 어떻게 살아야 될까, 이것 때문에 고민하시는 분들에게 어쩌면 이 짧은 본문, 이 메시지 하나가 여러분들에게 저는 답을 던져줄 수 있다라고 생각을 합니다. 아낫의 아들 산갈인데요, 이 산갈에 대한 스토리는 단 한 구절 사사기에서만 나옵니다. 이 아낫의 아들 산갈은 오늘 굉장히 보잘것없는 무기를 가지고 있는데, 우리가 보잘것없는 무기를 가지고 있다 할지라도 그것을 하나님께서 사용하시면 능력이 된다라고 하는 그런 메시지의 교훈이 여기에 있게 되는 것이죠. 아낫의 아들이 누구인가? 12명의 사사가 나오는데 유일하게 지파 소속이 기록되지 않은 사사가 바로 이 산갈입니다. 이 말은 산갈이 지금 유대인 출신, 이스라엘 백성 출신의 사사가 아니라 이방인이라고 하는 것을 의미하는 것이죠. 왜냐하면 그 힌트는 아낫의 아들. 항상 성경에서 여러분 힌트를 찾을 때는 성경에 근거해야 됩니다. 아낫의 아들 산갈. 아낫이라고 하는 이름이 가나안 전쟁의 신 이름이기도 했습니다. 그래서 아낫의 아들들이라고 할 때 하나님의 아들들이라고 하면 하나님을 믿는 백성들의 무리 아니겠어요? 아낫의 아들들 하면은 아낫을 쫓는 무리들의 족속들이라고 하는 의미가 되는 것이죠. 이 이방인인데 가나안의 족속 출신으로서 가나안 신을 따르고 있는 아들일 것이다. 두 번째는 뭐냐면 산갈의 실제 아버지의 이름이 아낫인 경우이시죠. 근데 이 아낫이라고 하는 단어 자체가 가나안의 그 단어를 의미하고 있다라고 하는 것입니다. 산갈은 언제 등장했는가?
그 전에 이스라엘을 구원하였던 에웃이라고 하는 사사가 있었는데 그 사사의 다음에 즉위한 것인가, 아니면 그 사사가 이제 80년 동안 이스라엘에게 평안을 가져오는데 그 중간에 아주 막판에 큰 일이 생겼는데, 오늘 이제 본문에서 찾아오는 블레셋이 공격하는 그 사건이 왔었는데, 이 에웃이라고 하는 사람의 리더십이 연약해진 그 상황에 등장한 사사였을 것이다. 충분히 설득력이 있습니다. 왜냐하면 사사기 저자는 분명하게 에웃 후에는 삼갈이 있다라고 그랬습니다. 아직 에웃이 죽지 않은 상황이에요. 그 다음에 드보라라고 하는 사사가 등장을 하게 되어지는데, 삼갈은 단 한 번, 단 하루의 그 싸움을 통해 가지고 이스라엘을 구원한 사사가 되었다라는 것이죠. 삼갈의 부분만 그 출신과 그 지파 소속이 빠져 있다라고 하는 점을 다시 한번 여러분 기억해 주시기 바랍니다. 그런데 기다리고 있는 사람이 누구인가? 갑자기 찾아온 어려움은 무엇인가? 600명이라고 하는 블레셋, 어쩌면 저는 그보다 더 많았을 것이라고 생각을 합니다. 사실 싸운 사람만 600명의 블레셋 군사지 그 600명만 와서 딱 싸우고 끝났겠습니까? 그 현장에 나와 있는 블레셋 군사들, 블레셋 사람들이 엄청나게 많았다라는 것이죠. 근데 성경은 오늘 그 삼갈이 1대 600으로 소를 몰 때 사용하는 막대기, 그 당시에는 긴 막대기에 끝에 약간 갈고리 같은 걸 달아가지고 소를 몰 때 소가 다른 길로 가지 않도록 또 이렇게 운전을 하면서 쓰는 막대기가 있었는데요. 그 막대기로 여러분 600명, 1대 600, 여러분 1대 600으로 싸워가지고 이겼다라고 하는 거는 오늘날 마블의 슈퍼 스타들, 어벤져스들도 롤 모델로 삼아야 되는 거 아니겠습니까? 무슨 슈퍼 방패가 있었던 것도 아니죠. 네, 뭐 스파이더맨의 슈퍼 수트가 있었던 것도 아니죠. 그런데 오늘 성경 말씀은 딱 한 절로 이야기를 하는 거예요. 그 삼갈이 1대 600의 싸움에서, 아니 하나님이 함께 하셔서 2대 600이라고 칩시다. 2대 600의 상황에서 싸워서 이겼다라는 거예요. 이겼대요. 저는 그 장면을 한번 생각해 봤어요. 600명이 가만히 이렇게 서 있었을까요? 가만히 이제 내 차례네. 내 차례네. 이제 나도 곧 죽겠구나. 뭐 이러면서 갔을까요? 좀 그러지 않았을 것 같아요. 근데 한 가지 저는 엄청난 두려움이 그 600명 안에 돌았다라는 분위기는 우리가 좀 캐치업할 수 있을 것 같아요. 그 엄청난 분위기, 엄청난 그 힘의 분위기는 무엇이었을까? 한 사람 한 사람 삼갈이 소 막대기를 휘두를 때마다 쓰러져 가지고 죽는데, 여러분 사람 죽여본 적 있으세요? 죄송합니다. 없겠죠. 없으면 있으시면 자수하시기 바랍니다. UFC 여러분 싸움을 봐도요, 한 사람의 용사가 한 사람의 용사를 쓰러뜨리는데 본인이 이겼어요. 쓰러뜨리고 이겼는데 본인이 또 쓰러지더라고요. 그 자리에서. 완전히 탈진해 버리더라고요. 그런데 어떻게 그 한 사람이 그 600의 용사들을 포기하지 않고 달려드는 그 600의 용사들을 다 이렇게 쳐가지고 죽일 수 있었을까? 엄청난 힘에 압도된 것이죠. 하나님의 함께 하시는 그 놀라운 현장을 그 블레셋 사람들이 그것을 목도하면서 뭔가 좀 마비 증세가 일어나지 않았을까? 엄청난 두려움으로 휩싸였기 때문에 감히 대들지 못하는 그런 상황이 되지 않았을까? 충분히 우리가 생각해 볼 수 있겠습니다. 다윗과 골리앗처럼 한 명씩 나와가지고 이렇게 하는 것이 아니라 여러 사람, 한 명을 두고 600명이 둘러싼 현장을 여러분들 한번 상상해 보신다면 이거는 엄청난 전투이죠. 근데 놀라운 힘과 능력이 아니면 이길 수 없는데 하나님이 함께 하심으로 그 싸움에서 이겼다라고 하는 것입니다. 그러면 며칠에 걸쳐서 싸웠는가? 아니요, 그렇지 않아요. 사사기 5장에서 보면은 드보라의 노래가 나오는 부분이 있는데요, 사사기가 참 재밌어요. 그 5장에서 삼갈이라고 하는 이 이름이 언급이 돼요. 딱 한 번. 그런데 삼갈의 날, The day of 삼갈, 삼갈의 날이라고 딱 그렇게 표현이 되는 걸 보면서 무엇을 이야기하는 거냐면 이 사건이 하루에 일어났다, 한날에 일어났다. 보잘것없는 막대기일지라도 하나님이 사용하시면 능력이 된다라는 것을 입증한 것이죠.
이겼어요. 이겼단 말이에요. 산갈이 영웅이 될 만하단 말이에요. 이스라엘 백성들이 좋아했을까요? 좋아하지 않았을까요? 굉장히 좋아했겠죠. 우리를 대신해서 원수를 물리쳤으니까요. 이쯤 되면 여러분, 대한민국도 대통령이 누가 되면 그 대통령이 된 거 플러스 해가지고 각종 헤드라인 뉴스에서 이런 얘기 나오지 않습니까? 대통령 뭐뭐뭐 그는 누구인가? 그가 걸어온 길 막 이러면서 다큐멘터리들이 막 만들어지잖아요. 막 3분 순삭으로 그 사람의 히스토리를 쫙 보여주면서 유튜브에 쫙 퍼지고. 근데 생각해 보니까 기쁘지는 않은 거예요. 또 다른 이슈가 있는 거예요. 이스라엘 백성들 입장에서는 우리를 구원해 주신 산갈이 너무너무 고마운데 산갈이 우리 족속이 아니야. 대한민국을 구원해 주었는데 대한민국을 구원해 준 그 사람이 대한민국 민족이 아니었어. 외국인이었어. 심지어 이스라엘 백성들은 선민 사상이 있거든요. 그러니까 이방인이 우리를 구원해줘? 이거 자존심에 문제가 생기는, 자존심에 상처가 생기는 거예요. 좋은 마음으로 바라보지 못하는 것이죠. 그럼에도 불구하고 사사기 저자는 이 산갈의 이야기를 딱 한 절 집어넣었어요. 어쩌면 저는 사사기 저자가 이 이야기를 빼고 넘어가고 싶진 않았을까 하는 유혹도 있었을 것 같아요. 다른 11명의 사사는 지파가 어디인지, 그 사람 때문에 몇 년이 평안했는지를 정확하게 기록했습니다. 그런데 산갈은 그도 이스라엘을 구원하였더라 이렇게 하고 넘어간 거예요. 그런데 하나님은 정확하시죠. 이 한 절을 통해서도 하나님은 분명하게 우리한테 메시지를 전해주고 있는 거예요. 그 이스라엘 백성을 구원해준 그 사람이 이스라엘 출신 지파가 아니라 이방인이었다. 내가 함께하면 보잘것없는 출신이라고 할지라도 구원할 수 있다라고 하는 명확한 메시지를 이스라엘 백성들에게 준 것 아니겠습니까? 아니, 하나님은 왜 이렇게 이스라엘을 사랑하실까요? 그 안에도 신실한 사람이 분명히 있었을 텐데, 이왕이면 하나님 12명의 사사가 다 이스라엘 지파 출신으로서 하면 이게 얼마나 완벽한 스토리입니까? 사사기를 읽을 때마다 기분이 좋지 않겠습니까? 그런데 사사기를 읽어보신 분들은 아실 거예요. 사사기를 다 읽으면요 절망에 빠져요. 막 사사들이 일어나서 물리쳐서 이긴 것 같지만 사사들의 삶이 해피엔딩으로 가지 않은 사사들도 있어요. 뭐 예를 들어 삼손 같은 경우도 그렇고요, 기드온 같은 경우도 그렇고요. 해피엔딩이 아니더라고요. 근데 어쩌면 이 한 절에 있는 산갈에 대한 이 이야기를 기록하면서 산갈의 스토리가 그 이후에 기록되지 않은 것은 하나님의 또 아끼시는 또 하나님의 마음이라고 생각을 합니다. 이스라엘 백성들이 하나님이 선택하셨지만 스스로 범죄했어요. 하나님을 찾지 않았고요. 시간이 지나니까 예배 생활이 시들시들해졌어요. 그래서 사사기 3장 5절에 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 이스라엘 자손은 가나안 족속과 헷 족속과 아모리 족속과 브리스 족속과 히위 족속과 여부스 족속 가운데 거주하면서 6개의 6절에 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그들의 딸들을 맞아 아내로 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들들에게 주고 또 그들의 신들을 섬겼더라. 단지 하나님을 잊어버린 것 아니고요, 그 이상으로 우상을 섬겼다라는 겁니다. 살려만 달라고 부르짖었던 백성들인데 막상 살려주니까 살만해지니까 하나님을 이제 대적하게 되는 것이죠. 여러분, 이 모습은 저와 여러분들에게도 있지 않으세요? 신앙생활을 저처럼 이렇게 태어날 때부터 하신 분들이 계세요? 여러분 인생에 있어서 가장 뜨거운 순간이 오늘이어야 함에도 불구하고 혹시 내 인생에 있어서 예수님을 만난 그 기쁨과 예배의 감격이 10년 전에 그때 그 모임이었는데, 5년 전에 그 집회였었는데, 이렇게 떠들고 다니시는 분 계신가요? 우리는 그 부끄러운 모습을 늘 날마다 경험하고 있다라는 생각을 합니다. 살만해지니까 하나님의 그 정신을 휴지 조각처럼 구겨버리고 버려버린 시대는 예나 지금이나 충분히 우리들에게 유혹으로 다가올 수 있는, 도전으로 다가올 수 있는 부분이라고 생각을 합니다. 이런 시대의 산갈이 하나님의 지명을 받은 것이죠. 누구도 선뜻 나서지 않는 원수들의 공격에 이방인 산갈이 나서게 된 것이죠. 여러분, 블레셋 사람들을요, 성경을 읽다 보면 블레셋
다윗이 싸웠던 골리앗도 블레셋 군사 아닙니까? 블레셋 장수입니다. 근데 여러분, 이스라엘이요 블레셋을 못 물리치고 점령하지 못해가지고 아직까지도 고통을 받고 있어요. 이때 처음 삼가할 때 블레셋 사람들이 처음 이스라엘 백성들을 공격한 겁니다. 완전히 물리쳤어요. 완전히 물리쳤어요. 블레셋 사람들은요 서쪽 해안가에 자리 잡고 있었던 사람들이거든요. 그러니까 그때 당시에 해상 무역을 통해서 들어온 최신식 그런 모든 기구들, 청동 기구 같은 경우가 그때 당시 사용이 되었는데, 그런 기구들로 이길 수 있고 전쟁을 하면 아주 강력한 무기를 소유하고 있는 자들이었거든요. 그런 사람들을 상대로 삼갈이 소 모는 막대기 하나를 가지고 가서 전쟁에서 이겼다라고 하는 것입니다. 느닷없는 공격과 느닷없이 찾아오는 어려운 그 순간에 하나님이 준비한 사람은 딱 그 한 사람이었어요. 그 한 사람을 통해서 평정이 됐어요. 아, 하나님은 정말 많은 사람이 필요하지 않구나. 하나님은 삼갈과 같이 용기 있게 믿음으로 나아간, 자신의 삶을 아끼지 않는 믿음으로 나아간 그 한 사람이면 충분하구나. 저는 이 말씀을 묵상하면서 그게 굉장히 저한테 와닿게 되는 거예요. 사사기 저자가 얼마나 소극적으로 삼갈의 이런 승리의 소식에 대해서 적었는가, 이 31절 맨 마지막 부분을 여러분 보시면 알 수 있어요. 31절 다시 한번 보면, 에훗 후에는 아나세 아들, 같이 읽어볼까요? 에훗 후에는 아나세 아들 삼갈이 있어 소모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽였고 그도 이스라엘을 구원하였더라. 저는 여기서 너무 빵 터졌어요. 빵 터지네요. 빵 꺼지네요. 예, 그도 He also saved Israel. 뭔가 소극적으로 쓰고 안 적을 수는 없고 소극적으로 쓰고 지나가는 흔적, 여기서 제가 빵 터졌어요. 그도 이스라엘을 구원하였더라. The period. 끝. 이 31절 이 한 절에서 그도 이스라엘을 구원하였더라. 끝. 와. 어쩌면 삼갈은 어머니가 이스라엘 사람이고 아버지가 이방인의 아들. 왜냐하면 그때 당시 통혼을 했잖아요. 가나안 사람들하고. 그 사이에서 낳은 자녀일 확률이 높은 것이죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 이스라엘 백성들과 함께 하셨더라고 하는, 계속해서 여호수아 시대부터, 아니 그 전으로 거슬러 올라가서 모세 때 출애굽해서 거슬러 올라가서 내려오는 그 모든 그 스토리들이 구전으로 전해지면서 삼갈은 어머니를 통해서 하나님에 대한 이야기를 들었을지도 모릅니다. 구원이라고 하는 단어는 하나님하고 빠질 수가 없는 단어잖아요. 그런데 성경은 분명하게 해요. 그도 이스라엘을 구원하였더라. 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게 한번 얘기해 보실래요? 당신도 구원할 수 있습니다. 시작. 구원은 무슨 뭐 이렇게 하시는 분들도 있으실 것 같은데 여러분도 구원할 수 있다. 저는 이게 굉장히 마음이 감동이 되더라고요. 아들아, 네가 보잘것없는 무기를 들고 있다 할지라도 내가 하면 능력이 된다. 딸아, 내가 너를 사람을 낚는 어부가 되게 할 수 있다. 나 그럴 수 있다. 어쩌면 오늘 이 하나님의 이 메시지가 이 가운데 저와 여러분들의 마음을 터치하고 있는 분이 있을지 모르겠습니다. 하나님은요 심쿵하는 순간이 있으신데요, 그 심쿵하는 순간이 언제인가? 내 백성 구원할 때. 그래서 디모데전서 2장 4절에 이 말씀이 있어요. 놀라운 말씀. 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 desire 원하신다는 거예요. 하나님이 갈망하는 것이 있다라고 하는 거예요. 하나님이 갈망하시는 것이 있는데 진리를 알고 모든 사람이 구원에 이르는 것. 하나님은 오늘도 우리 다운타운 캠퍼스 공동체 식구들 통해서 하나님이 가장 심쿵하면서 기다리는 고백이 있어요.
어떤 고백일까요? 하나님, 나도 구원할 수 있는 존재로 살기 원합니다. 나도 구원 줄 수 있는 존재로 쓰임받기 원합니다. 어쩌면 산갈은 사막 한가운데를 걸어가면서 블레셋 사람들을 보면서 걸어가면서 잠시 스치기만 해도 엄청난 타격을 입을 수밖에 없는 그 천조가리 하나 메고 막대기 하나 메고 최신식 무기를 향해서 나아가고 있는 그 산갈의 마음 속에 여러분 어떤 마음이 있었을까? 자기를 아끼지 않는 그 무언가가 그를 붙잡았다라고 하는 것이죠. 자기를 아끼지 않는 그 믿음으로 그도 이스라엘을 구원하였더라. 페리어드. 끝. 오늘날 저와 여러분들 가운데 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하신 분들이 있다면 우리에게는 삼갈이 가지고 있었던 정말 보잘것없는 막대기인데 그 막대기가 놀라운 생명을 만들어낸 그 사실을 우리가 다 알고 있는 것 아닐까요? 하나님이시면서 하나님의 아들인 예수 그리스도가 보잘것없는 이 십자가라고 하는 그 나무 틀에 본인이 직접 매달리심으로 영원한 생명의 길을 저와 하나님, 우리들과 하나님 사이를 브릿지 역할로 내어주셨다라고 하는 그 점, 죽음의 형틀 그 나무 십자가, 아무 쓸모없는 그 나무 십자가, 사람들이 혐오하는 그 십자가 나무 막대기를 통해서 예수님이 그 나무 막대기에 달리심으로 너희도 구원할 수 있다. 나는 여기서 죽지만 너희들이 나 대신 가야 된다. 지금 코스타리카에 있는 우리 선교팀이 저는 그 마음으로 갔다라고 생각을 합니다. 예수님도 지금 가실 수 없는 그 현장에 오늘날 그 복음의 가치를 깨달은 자들이 가는 것이죠. 너도 구원할 수 있다. 너도 구원할 수 있다. 우리의 반응은 뭐예요? 그 전쟁의 중심터로 나아가서 아끼지 않는 것이죠. 마지막으로 저의 짧은 이야기를 나누고 마치고자 합니다. 제가 어떻게 하나님 앞에 아끼지 않는 믿음으로 오늘날 이 자리에 제가 이렇게 서 있을까? 운전하고 내려오면서 그걸 많이 생각을 해봤어요. 말씀을 준비하면서 하나님이 나를 부르신 그 현장을 기억하게 되었어요. 근데 정말 부끄럽게도 저는 고등학교 2학년 때 예수님을 수련회에서 인격적으로 만났습니다. 그런데 수련회 가기 전에 이미 제가 고등부 회장이었어요. 근데 회장이 됐음에도 불구하고 예수님을 몰랐던 거예요. 깊은 그 믿음의 결단을 하지 못했던 것이죠. 근데 여러분 수련회 있으면 꼭 가세요. 아까 그 광고 보니까 2박 3일 신약 통독 수련회 있다는데 와, 저도 가고 싶어요. 근데 그 감동이 너무 커서 하나님의 은사 부르시면 후회하심이 없다. 이 로마서 11장 이 말씀을 다 받으면서 제 안에 강력한 결단이 있었습니다. 하나님, 내가 온 믿음을 다해서 주님 알리겠습니다. 주님 섬기겠습니다. 이걸 고등학교 2학년 때 기도하면서 결단했어요. 그리고 신학교를 갔어요. 신학교에 가서도 제 꿈과 비전은 흔들림이 없었어요. 그리고 전도사가 되었고 이곳 미국 땅에 와서 목사로 안수를 받고 오늘날 이 자리에 있게 되었는데요. 제가 그 고등학교 2학년의 김영균이 지금 20년이 지난 이 모습으로 있기까지 이 대로가 탄탄했는가? 죄송하지만 탄탄하진 않습니다. 여러분 보기에 목회자들이 항상 믿음이 굉장히 좋을 것 같죠. 가장 유혹에도 저희들도 똑같이 유혹에 넘어져요.
솔직히 부끄러운 고백이지만 제가 요즘 겪고 있는 유혹이 뭔지 아세요? 예, 다가오는 화요일의 유혹입니다. 다가오는 화요일에 여러분 애플 신제품 발표하는 거 아시죠? 네. 네, 유혹이에요. 네. 네. 혼란스러워요. 지금 쓰는 것도 너무 좋은데 과연 또 어떤 걸 흘려가지고 또 내 마음을 걔네들이 뺏어갈까? 이게 솔직히 부끄러운 저의 고백이에요, 여러분. 우리 남자분들 마치 아닌 것처럼 그러고 계신데 화요일날 다 생방으로 보실 거면서 왜 그러세요? 죄송합니다. 이게 저의 연약한 부분이에요. 근데 하나님 앞에 신학생일 때도 하나님을 떠난 적이 있었고요. 전도사였을 때도 하나님을 떠났던 적이 있었고, 심지어 목사가 돼서도 목회가 하기 싫다고 하나님 앞에 땡깡을 부린 제 모습이 탁탁탁탁 그냥 그 장면. 제가 전도사 때 교회 가기 싫어가지고 프리웨이를 딱 타가지고 운전하고 막 하는데 울면서 혼자 울면서 나 진짜 가기 싫다니까요. 막 이게 혼자 울면서 프리웨이 옆에 차를 세워놓고 막 울었던 기억이 나요. 저를 괴롭힌 한 선생님 때문에 가기 싫어가지고. 와, 진짜 하나님도 싫고 교회도 가기 싫고 이런 저의 위기의 그런 순간들이 있었어요. 근데 놀라워요. 제가 지금 이 자리에서 말씀을 전하고 있다라는 거. 근데 그 울부짖음에 그 갑자기 찾아온 내 안의 그 두려움 때문에 내가 그래도 하나님께 막 이야기를 쏟아붓고 기도하는 내 모습을 발견한 거예요. 다른 데 가지 않고 이 모든 블레임을 하나님을 향해서 내가 하나님을 막 찾고 있는 내 모습이 보이더라고요. 근데 그게 저를 지켜주는 힘이 됐습니다. 갑자기 어려움이 찾아와도 당황할 필요가 없겠구나. 위를 봐야 되는 것이구나. 그리고 오늘 나에게 불러주신 그 자리에 내가 정말 아낌없는 믿음으로 다 하고 있는가를 돌아보게 되더라고요. 저는 오늘 여러분들에게 분명히 말씀드릴 수 있어요. 저는 오늘도 이 말씀을 나누면서 다시 한번 제 마음에 이 결단을 하게 된 겁니다. 여러분도 우리도 구원할 수 있습니다. 여러분도 여러분들의 가정을 구원할 수 있습니다. 잘 모르겠다고요? 그러나 산갈이 위를 보았던, 그리고 그 전쟁의 중심터로 나아갔던 그 믿음, 그 아끼지 않는 믿음으로 나아갔던 그 용기는 어디서부터 나왔는가? 주님이 일하시니까. 말도 안 되는 싸움이지만 주님이 일하시니까. 여러분, 주님이 일하세요. 우리 다운타운 가족 여러분, 주님이 일하세요. 우리는 그 주님을 보면 돼요. 아끼지 않는 그 믿음으로 여러분 오늘 다시 한번 결단하여 주님의 그 일하심을 믿고 그 일하심 속에서 역사하시는 하나님의 놀라운 그 능력을 경험하는 우리 모두가 되기를 축복합니다. 말씀이 좀 길었지만 오늘 제가 함께 여러분들과 부르고 싶은 찬양이 있어요. 주가 일하시네라고 하는 찬양인데요. 가사를 한번 띄워주시겠어요? 날이 저물어 갈 때, 빈들에서 걸을 때, 그때가 무슨 때요? 하나님의 때. 내 힘으로 안 될 때, 빈손으로 걸을 때, 내가 고백해 여호와 이래, 여호와께서 준비하셨다. 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네, 누리네, 아버지 은혜. 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래, 주가 일하시네. 그리고 여기요, 주께 아끼지 않는 자에게. 삼가를 기억하십시다. 지금 어쩌면 정말 아끼지 않는 마음으로 오늘 이 자리에 참석하신 분들이 있을 것 같아요. 여러분께 말씀드리고 싶어요. 주님이 일하십니다. 주님이 일하십니다.
우리 이 가사의 의미를 생각하면서 함께 찬양하겠습니다.